ओ यार गेस्ट आ रही है, शाबाशी देनी चाहिए। नहीं बड़ा काम ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मिनट जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल नवजोत सिद्धू के काम रोक रखे थे, अमृतसर के काम रोक रखे थे। ये बच्चा 4 महीने में चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरी बात सुनी, ये बच्चा हम लेके आए, इतना आज्ञाकारी है और इतना अमृतसर के प्रति निष्ठावान है कि आज देखिए जो 5 साल में नहीं हुआ 3 महीने में हो रहा है। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਕੜ ਐਕਸ਼ਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਧੂਰਾ ਐਲੀਨੇਟਿਡ ਰੋਡ, ਬੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੜਕ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭੰਡਾਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਟ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ रिपोर्टिंग। ऐसा है, हर इंसान के जहन में पंजाब में एक ही शब्द है, बदलाव, चेंज। एंड चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस। बदलाव नेसेसरली प्रोग्रेस नहीं होता, लेकिन अगर वो जीवन बेहतर कर दे और प्रगति की ओर चला जाए तो फिर जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। और आज मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में माफिया मरता है तो पंजाब की इनकम होती है और वो एक कल्याणकारी स्टेट में तब्दील हो सकता है। अब जो प्रूवन माफिया हैं वो सिद्धू को हराने यहाँ आए हैं और उन्हें मुंह तोड़ दबाव मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है। इनकी तरफ जाना इज अ रेट्रोगेट स्टेप। इनकी तरफ जाना मतलब आप पिछले 25 साल की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप प्रगति की तरफ नहीं, विकास की तरफ नहीं, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए लोग ये समझते हैं कि हमें एक सिस्टम को बदलना है और वो सिस्टम और माफिया को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस माफिया को जाना होगा। जिस पुल पे आप बैठे हैं, आज से करीब 10 साल पहले प्रकाश सिंह बादल के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैं यहाँ मरण व्रत के ऊपर बैठने आया था। आपको सबको याद होगा जो अमृतसर से हैं। मैंने तय कर लिया, मेरी घरवाली भी मुझे कहे नहीं नहीं नहीं, अपनी सरकार है, लेकिन मैं दही दाव पे लगा के यहाँ आया था। बादल ने रात को इस्तकबाल किया और हर अखबार में खबर छपी कि ये 5 पुल बनेंगे। ऐसा मीसना बुढ़ा है कि 1 महीने बाद बदल गया। ये लोग नकारात्मक हैं, लोगों के काम रोक देते हैं ताकि किसी को क्रेडिट ना मिले। ये क्रेडिट का सवाल नहीं, आपने अमृतसर के लोगों के काम रोके और एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। दे आर कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड बादल्स आर 2 sides of the same coin। वो आया,
उसको मैंने 170 करोड़ रुपए दिए, अमृतसर की ज़मीनें बिकी थी, 170 करोड़ रुपए दिए 5 पुलों के। उसने नीचे से मैसेज दे दिया सिद्धू के काम रोक दो। अरे सिद्धू के काम नहीं है ये श्री अमृतसर साहब के लोगों की सहूलियत के काम है। और आज देखिए ये कंप्लीट है, मैं जाके देख रहा हूं, अगर आज ही शुरू करना पड़ा मैं आज ही शुरू कर देना है ताक, ये मेरा सपना था। और ऐसे मैंने करीब करीब 12-15 पुल बनवाए, आप समझ लीजिए। ये किचलू चौक भी तभी मैंने बनवाया था, लेकिन एक फॉरेस्ट चौक बार बार अड़ंगा लगाते हैं। मतलब ये लकीर लंबी नहीं करते अपनी, ये दूसरों की लकीरें मिटाते हैं। दे वॉन्ट टू स्विम इन दी रेड ओशन। मारो काटो, लोगों के काम रोक दो, क्रेडिट किसी लीडर को उठने मत दो। तो ये इनकी राजनीति है। इसलिए प्रगतिशील राजनीति के लिए ये मेरा अमृतसर के लिए, ईस्ट के लिए मैंने क्या किया और आगे 5 साल में क्या करूंगा। सिद्धू एक दूसरे को ऊट पटांग बोल के मुद्दों से भटकाने नहीं आया। सारी उम्र मैंने मुद्दों पे पहरेदारी की है और आने वाले समय में भी सवाल मुद्दों के ही होंगे और मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हम माफिया को ख़त्म करेंगे या नहीं, क्योंकि वो माफिया के जेब में जो पैसे जाते हैं वो अगर स्टेट के खजाने में आते हैं तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली की राह पे चल देगा। और एक बार उल्टी राह पे चल दो तो सीधी राह पे आना मुश्किल होता है, लेकिन उसका रोड मैप गेम प्लान दिया है। बिल्कुल, मैं क्या पढ़ना नहीं, तुसी पढ़ो। देखिए, एक तो हमारी महिलाओं को मिलेगा सम्मान, बेटियों को मिलेगी पढ़ाई और हर पड़ाव पे इनाम और सम्मान। शिकायत निवारण प्रणाली, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क, 170 सरकारी सुविधाएं फ्री आपके कंप्यूटर पे, डिजिटल पंजाब में। मजदूर भलाई ਅਤੇ शहरी रोजगार की गारंटी, 5 लाख रोजगार, हर साल 1 लाख, हर साल 1 लाख। 6 महीने में होंगे सारे कच्चे मकान पूरे। ये सरकारी जो कुछ भी है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये 13 पॉइंट है जो मैंने कहा था बाबा नानक के नाम पे 13-13-13, ठीक है। उसके आगे अमृतसर ईस्ट के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा हूँ, ये सारा आपके साथ पड़ा है। अब मैं ये भंडारी पुल जाके देखूंगा और ये मैं आपको बता दूं कि बादलों की तरफ और कैप्टन की तरफ जाना मतलब बैक गियर लगाना, और अगर बदलाव की तरफ जाना है तो ये शख्स सामने खड़ा है प्लान के साथ, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप ऊपर ईमानदारी बिठाएंगे, ईमानदारी नीचे तक जाएगी। और ऊपर आपने चोर बिठा रखे थे 25 साल, नीचे तक जाती थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ जाना हो आपके सामने ही आ जाएगा। सिद्धू साहब, आपका एक प्रोजेक्ट था आपका सीसीटीवी कैमरे का। सिद्धू साहब, सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਗਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤੀਸਤਾ ਲਾਗੇ ਜਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਆ, ਸਿਰਫ 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਘਣ ਡਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਘਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਕਰਮ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਕਰਮ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਦਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇ 20 ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਵੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਰਹੂਗਾ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜੇਗਾ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਗੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਰੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਿੰਦ ਰੋਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਗੇਟ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਉਹਦੇ ਚ 50 ਕੀ 70% ਕਟੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਸ ਜੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 ਵੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਟੂ ਵੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਰੀਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਹ ਵੇਂਦਿਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੈਮ ਗਾੜੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ ਇੱਕਦਮ ਫੁਹਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਇਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਐਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗਈ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ। मतलब लोग ये टू वे हाँ नहीं, इसको उसके अंदर डिवाइडर लगेगा, वो प्लास्टिक वाला डिवाइडर। हाँ वो अभी इसी का इसको कर रहे हैं, इसका पूरा साइन बोर्ड वगैरह। हाँ हाँ हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है। इसको टू वे करेंगे। इसका एक्चुअली अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको 2-3 दिन लगने। इसका प्रॉपर साइन बोर्ड, इसका डिवाइडर सारा कुछ लगवा के। सर अब जगह है ही नहीं, तो अगर सहूलत तो देनी है, आप सोचो इतनी भी ना दें, बंद कर दें इसको।